साथ या कलकत्ता शहर में होने वाले उत्सव के साथ जुड़ पा रहे हैं, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। उत्सव करने के पीछे का उद्देश्य, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि हम जिस भय में हैं, जिस एक संत्रास में हम जी रहे थे पिछले 1 वर्षों से, तो मुझे लगा कि जब घर में हमारे त्योहार आता है तो हम दुख और पीड़ा भूल जाते हैं। तो ये सामाजिक उत्सव है साहित्य के माध्यम से, और मुझे यकीन है जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ देर के लिए या उतने ही पल के लिए वो एक नई दुनिया में जा रहे हैं, उस संत्रास को भूल रहे हैं, उस दुख को भूल रहे हैं, एक सृजनात्मकता के साथ जुड़ पा रहे हैं। और सृजन के साथ जुड़ने का सुख अलग होता है। ये सिर्फ मैं नहीं, आप सभी दर्शक के रूप में भी इसे महसूस कर पाते हैं। तो लिटिल थेरेपियन का ये 10वां वर्ष जश्न रंग का, 2010 से आप हमारे साथ बने हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। और इस कोरोना के कारण, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं, मुझे अंदर से पीड़ा भी हो रही है कि वो दुख व्यक्त कर रहे हैं कि वो नहीं आ पा रहे। उन्हें बड़ा दुख है कि वो उम्र की वजह से या तबीयत खराब होने की वजह से हमारे कई वरिष्ठ दर्शक नहीं आ पा रहे हैं, इस डर से कि अभी हम समूह में जाएं या न जाएं। ये डर अपनी जगह है, जिंदगी अपनी जगह है, हम चलने का काम कर रहे हैं। तो साथी, या फिर साथी ही कहना उचित है, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, इसलिए आप सब मेरे साथी हैं। साथी शब्द में उम्र की बंदिश नहीं रह जाती। तो उम्र की बंदिशों को तोड़ता है रंगमंच, जोड़ता है समाज से। मेरे सामाजिक साथी, हम जितने भी संख्या में इस कठिन समय में जुड़ पाए और लोगों को अपने माध्यम से जोड़ पाए, ये हमारी सफलता होगी उस बुरे वक्त के साथ लड़ने में। बुरा वक्त सिर्फ कोरोना नहीं है, बुरा वक्त है, कई चीज़ें शामिल हैं। उसके विरुद्ध इस लड़ाई में हम सब रचनात्मक ढंग से जुड़ रहे हैं। आप सब साथ हैं, आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। दूसरी घंटी, सेकंड बेल। आज आप देखेंगे एक बेहतरीन नाटक, लॉन्ग मार्च। शुभजीत गुहा इसके निर्देशक हैं, और इस छोटी सी उम्र में शुभजीत ने जो झंडे गाड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में। शुभजीत गुहा, माफ कीजिएगा, शुभदीप गुहा ने जो झंडे गाड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, इस छोटी सी उम्र में 107 नाटकों में संगीत का देना, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद संगीत नाटक अकेडमी के सम्मान से सम्मानित होना, ये हमारे बंगाल का ही गौरव नहीं है, ये हमारे भारत का गौरव है। तो आज हम नाटक देखेंगे लॉन्ग मार्च, जिसके लेखक हैं प्रवीर गुहा और निर्देशक हैं शुभदीप गुहा। सेकंड बेल हो गया, अनाउंसमेंट। शुक्रिया। निर्देशक शुभदीप गुहा। शुभदीप गुहा एक प्रसिद्ध थिएटर और संगीत व्यक्तित्व है। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों और समूहों के साथ थिएटर एक्टिविस्ट के रूप में काम किया है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने 7 नाटकों में काम किया है, जिनमें अहल्या, झींगे फूल, कलोबस्ती, अंधकार थी, अम्मा, अध आकाश कुछ नाम है। उन्होंने 5 नाटकों का निर्देशन भी किया है और 102 नाटकों के लिए संगीत भी तैयार किया है। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम और भारतेंदु नाट्य अकादमी में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, और विभिन्न थिएटर समूहों, गैर सरकारी संगठन, स्कूल, लोक कलाकारों
और आदि के साथ संगीत की भूमिका पर कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। वह एक टेलीविज़न एंकर रह चुके हैं और 3 बंगाली टेलीविज़न चैनलों के लिए उन्होंने संगीतकार के रूप में भी कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाली में आदिवासीज पर कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए और एक मदर टेरेसा पर आधारित फिल्म के लिए भी संगीत तैयार किया है। ग्रुप लिविंग थिएटर का गठन वर्ष 1977 में प्रबीर गुहा जी ने कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक उपनगर खरदा में किया और बाद में वर्ष 1990 में इसका नाम बदलकर ऑल्टरनेटिव लिविंग थिएटर के रूप में शुरू किया गया। समूह का गठन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ किया गया था। यह निर्धारित किया गया था कि समूह लोगों के मनोरंजन मात्र के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन एकमात्र उद्देश्य सामाजिक और मानवीय जागरूकता का निर्माण करना था। यह मानता है कि रंगमंच एक बिक्री योग्य उत्पाद नहीं है, इसके बजाय एक हथियार है जिसके द्वारा लोग विद्रोह कर सकते हैं और व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। ऑल्टरनेटिव लिविंग थिएटर शहरी बुद्धिजीवियों की समस्या थिएटर को जीवित भावनाओं के थिएटर के पक्ष में अस्वीकार करता है, जो भूख, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के अनुभव की तुलना में मुद्दों पर कम ध्यान केंद्रित करता है, जो दलितों के दर्द, अपमान, मोहभंग और अलगाव को चित्रित करता है। समूह ने बहुत पुरानी और प्रामाणिक भारतीय संस्कृति और मार्शल आर्ट्स को पूरे भारत और विदेश से भी लिया है, जैसे कि छाऊ, थांगटा, करसमा, कलरी, कबुनागा, ओडिसी, टोपेंग, लियोंग, कथकली, भरतनाट्यम और भी बहुत कुछ। नाटक लॉन्ग मार्च। नाटक लॉन्ग मार्च कछुआ और खरगोश की कहानी पर आधारित है। हम सभी जानते हैं इस कहानी को। खरगोश अर्थात जिसके पास सब कुछ है, कछुआ अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है। इन दो संप्रदायों के बीच एक रेस है। यह नाटक उसी पर आधारित है। एक खरगोश और एक कछुआ चुना जाता है और फिर शुभ दिन पर दौड़ शुरू की जाती है। यह दौड़ 10 हिस्सों में बटा है। प्रत्येक हिस्से के अंत में एक आराम कक्ष है जहां सारी सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि खरगोश तेजी से दौड़ सकता है और वहां आराम कर सकता है जल्दी पहुंचकर, जबकि कछुआ रुक नहीं सकता और अंतहीन दौड़ लगाता है। जैसे ही खरगोश 9वें हिस्से के आराम कक्ष में पहुंचता है, वो सो जाता है, जबकि कछुआ आता है, धीरे धीरे उससे आगे निकल जाता है और दौड़ जीत जाता है। फेरी टेल का कहना है कि धीमी लेकिन स्थिर दौड़ ही जीतती है। दौड़ को चलाने के लिए हर साल एक खरगोश और एक कछुओं को चुना जाता है और खरगोश 9वें चरण तक पहुंचने के बाद सो जाएगा, जबकि कछुआ दौड़ लगाएगा और धीरे धीरे दौड़ जीत जाएगा। यह देश का प्रमुख त्योहार है। हर कोई दौड़ के इस दिन के लिए 1 साल का इंतजार करता है। इस साल भी खरगोश का चुनाव और कछुआ का चयन पूरा हो गया है। धावकों के नाम की घोषणा की गई थी। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और फिर खरगोश ने घोषणा की है कि वह इस बार 9वें चरण में नहीं रुकेगा, लेकिन बिना ब्रेक के पूरी दौड़ लगाएगा और 10वें चरण पूरा करेगा और खुद विजेता बनेगा। पूरा देश इस फैसले से हिल जाता है। पुरानी परंपरा को चुनौती दी जाती है और राजा और शासकों को दुविधा होती है कि क्या किया जाए, क्या होगा। क्या खरगोश रेस जीत पाएगा या क्या वह पुरानी परंपरा की तरह ही हारने के लिए राजी या मजबूर होगा। कछुए का क्या होगा। पेश है लॉन्ग मार्च। मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लीजिएगा आप लोग।
না জানার পাল্লা বেজায় ভারী। বিচিত্র সব গাছ, পাখি, পাথর, নদী, মাটির রং, নানা আকৃতির, নানান বর্ণের মানুষ। কেউ থাকে গুহায়, কেউ সমতলে, কেউ কোটরে, কেউ আবার উন্মুক্ত আকাশ তলে। তাদের বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র পোশাক, বিচিত্র জীবন চর্চা, বিচিত্র সব আইন কানুন। এমনই এক দেশ, দেশের নাম সমদর্শী। দেশের নাম সমদর্শী। এই দেশে জাতপাতের কোনো বিভেদ নেই। আছে দুটি সম্প্রদায়, খরগোশ আর
কচ্ছপ। এখানে খরগোশেরাও যেরকম খরগোশ নয়, তেমন আবার কচ্ছপেরাও কচ্ছপ নয়। খরগোশদের গাত্রবর্ণ গৌর, অঙ্গে শুভ্র পোশাক আর কথা বলায় পারদর্শী। কচ্ছপেরা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, কষ্ট সহিষ্ণু। কথা বলায় পারদর্শী নয় বলে কথাই বলে না। তবে এদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হরিধর্ম। আছে দুটি মত, সুখ আর শাড়ি। রাই আমাদের, রাই আমাদের, শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের, শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন, আর শাড়ি বলে আমার রাধা পাবে যতক্ষণ। নইলে শুধুই মদন। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। সুখ বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় সিঁথির বাঁধা, সুখ বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় সিঁথির বাঁধা, আর শাড়ি বলে আমার রাধার নামটি দাগে লেখা। ওই যে যাইব দেখা। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। সুখ বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে, সুখ বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে, আর শাড়ি বলে আমার রাধার চরণ বামে বলে চূড়া তাই হেলে। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। সুখ শাড়ি দুজনার দ্বন্দ্ব বুঝে গেল, সুখ শাড়ি দুজনার দ্বন্দ্ব বুঝে গেল। সবাই এবার করো জোরে হরি হরি বলো, বৃন্দাবনে চলো। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। যেহেতু এদেশের রাজা বড়ই উদার মনের, তাই এদেশের জাতীয় উৎসব কচ্ছপেদের নামেই উৎসর্গীকৃত। কেমন সে উৎসব, শুনুন সে কথা। প্রতি বছর একজন খরগোশকে নির্বাচিত করা হয় নানান প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে। বৃন্দাবন
নির্বাচিত হয় নানান প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে। আর একজন কচ্ছপকে নির্বাচিত করা হয় সর্বসম্মতিক্রমে। এরপর শুরু হয় দৌড়যাত্রা। রাজদেউরি থেকে দৌড় শুরু হয়ে 1 মাইল দূরে নদীর তীরে বটতলায় দৌড় শেষ হয়। এই যাত্রার মধ্যে 10টি ভাগ। প্রতিটি ভাগে তোরণ, আরাম কক্ষ, খাদ্য পানি সুসজ্জিত। কারণ কারণ খরগোশেরা দ্রুত দৌড়াতে পারে, তাই সে আগে ভাগে পৌঁছে যায় আর আরাম কক্ষে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু নবম ভাগের পর তার আর এগোনোর কোনো অধিকার নেই। তার দৌড় যাত্রা এখানেই শেষ। কচ্ছপ কিন্তু দৌড় শুরু করার পর এতটুকু বিশ্রাম নেয় না। পায়ে পায়ে চলে চলে দশম তোরণ পৌঁছলে 1 2 3 কারা না কারা তুড়ি ভেড়ি বিজয় ডঙ্কা বেজে ওঠে। সমগ্র জনতার করতালির ঝড়ে কচ্ছপগুলির মুখ গৌরব উজ্জ্বল হয়। রাজা স্বহস্তে নিজ কণ্ঠের মালা পরিয়ে দেয় বিজয়ীর গলায়। আর বিজিত খরগোশের বরাদ্দ রাজকুলের কোনো এক কন্যার সাথে বিবাহের আশ্বাস। মার দেখি ওই উপরের ডালের ওইটা ওইটা কাঁচা পেয়ারাটা। যা পারবি না তো? করো না তো নে আমাকে দে। তুমি মারবে দে। ওই যে ওই পাখাটা ঠিক আছে। দেখ, হ্যাঁ। আমার চেষ্টা কর। আচ্ছা রাজেন দা আর 4 দিন পর আমাদের পাড়ায় আসলে কেন গো শরীর খারাপ নাকি তোমার? আরে শরীর তো ঠিক বন্ধু, কিন্তু মনের ভেতর সুবুদ্ধি নদীর ঢেউ উথাল পাথাল করছে। কেন আমাদের গায়ে কেউ কিছু বলেছে নাকি তোমার? আরে দূর, তোদের গ্রামের সবাই তো খুব ভালো বন্ধু, ওসব কিছু না। এবারে দৌড়যাত্রা নিয়ে ভাবছিলাম। এবার তো শুনছি খুব ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নির্বাচনের ব্যাপারে। তো প্রতিবারই হয়। তোদের গ্রামে তো শুনছি খুব জোর লড়াই হচ্ছে। তো কে পাবে বলে মনে হচ্ছে? ওই তো সুরজ দা হ্যাঁ। ভীমকান্ত আর রোহিতাসের মধ্যে খুব ভালো লড়াই হচ্ছে। ওদের মধ্যে কেউ একজন পেয়ে যাবে। 4 বছর পর
আমার বন্ধু এই গুরমদ আসো, প্রতিযোগিতায় নামবে আসার আগে। আর তোমাদের কি খবর? আরে আমাদের তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, বয়স্করা নানা লক্ষণ গুণাগুণ বিচার করে একজনকে নির্বাচন করে। শুনছি তো আমার নাম আলোচনায় আছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়। ও তাই? রাজেন্দা, তোমার জন্য না ওই জঙ্গলের ভেতর থেকে বনকুল আনতে যাবো। বনের ভেতর না পেকে একেবারে হলুদ হয়ে আছে। খবরদার না, একদম জঙ্গল যাবে। আরে বনগুলো আমার লাগবে না। আচ্ছা, তাহলে বেল করে দেবো দুটো, ওই পুকুর পাড়ের কাছে। বেশ, তাই দিস, তাই। রাজেন্দা জানো, আমি না শোল মাছ ধরতে শিখে গেছি। হ্যাঁ, এই লম্বা সুতোয় বড়শিতে কেঁচো গেঁথে এই শ্যাওলার উপর থেকে ঝিরঝির করে নামতে হয়, আর ব্যাস শোল মাছ এক লাফে টোপ গিলে ফেলে আর হ্যাঁ টান দিয়ে পড়ে যেতে হয়। এবার দরজাটার আগে তোমার বাড়িতে আমি মাছ দিয়ে ঠিক আসবো। আছে, এবার চল, এখন চল। যাই, এখন দুজন মিলে মাছ ধরতে যাই। চল, চল, বাসা দিয়ে মাছ ধরতে যাবো, চল, দিয়ে মাছ ধরবো কিন্তু। চল, 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 চল। সমদর্শী দেশের সব থেকে জনপ্রিয় আর আপন হৃদয়ের উৎসব এই দৌড়যাত্রা। উৎসবের পর মানুষ নিজ নিজ কৃষিকাজে মন দেবে যে। শ্রাবণের প্রথম শনিবার বর্ষার ধারায় ভেজা এই উৎসবের জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে থাকে। বিজয়ী কচ্ছপ আর বিজিত খরগোশ এক বৎসরকাল অতিবাহিত করবে নানান আনন্দ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে। এই ছিল নিয়ম। স্বর্ণাতীত কাল থেকে চলে আসছে এই নিয়ম এই সমদর্শী রাজ্যে। কিন্তু গোল বেঁধেছে এবার যথারীতি সমস্ত নিয়ম বিধি সুলক্ষণ বিচার করে নির্বাচিত হয়েছে খরগোশ সম্প্রদায়ের যুবক রাজেন্দ্র আর কচ্ছপ সম্প্রদায়ের যুবক রোহিতাস। রাজকুলাচার্য সমস্ত নিয়ম সুলক্ষণ দেখে নাম ঘোষণা করেছেন এই দুই যুবকদ্বয়। আর তারপরে রাজেন্দ্র ঘোষণা করেছে যে সে নবম তরুণে দৌড় শেষ করবে না। রোহিতাসের আগেই পার হয়ে যাবে সমস্ত তরুণ দ্বার, জয়ের মুকুট ছিনিয়ে নেবে সমস্ত নিয়ম কানুন উপেক্ষা করে। মানছি না এই পুরনো আইন। আমি কোথাও থামবো না, কোনো তরুণে বিশ্রাম নেব না। এক নিঃশ্বাসে এক দৌড়ে পার হয়ে যাবো তরুণদার। আমি জিততে চাই। এমন কথা শাস্ত্র বিরোধী, তাই রাজ বিরোধীও বটে। তাহলে আমি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, এমনকি যদি রাজ বিরোধী হতে হয় আমি তাই হবো। দৌড় আমি জিতবই। না না, পূর্বপুরুষ কাল থেকে যে নিয়ম চলে আসছে তাকে এভাবে দেখে দেওয়া যায় না। আমি তো সে কালের নই, আমি এ কালে। নতুন করে বানাবনি, এ তো অন্যায়, অসমর্থ, হারার জন্য পূর্ব নির্ধারিত। তবে একে প্রতিযোগিতা বলে আখ্যা দেওয়া কেন? প্রতিযোগিতা মানে তো সমর্থের জয় আর অসমর্থের পরাজয়। আরে ওকে প্রতিযোগী বলে মানছ কেন? এ তো প্রতিযোগিতার নামে এক মিথ্যা আয়োজন। আজীবন পিছিয়ে পড়া মানুষদের একদিন অন্তত এগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। সেটা তো আর এক অপমান। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জিতিয়ে দিলে মনুষ্যত্বকে অপমান করা হয়। বরং হেরে শিখুক, দৌড়তে না পারলে জেতা যায় না। এভাবে দেশের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করলে অচিরে কালো মেঘে ছেয়ে যাবে রাজ্য। আপনাদের নিয়ম নিয়ে আপনারা সময় কাটান, আমি চললাম বন্ধুদের প্রতিজ্ঞার কথা জানাতে। দৌড় জিতে বিজয় উৎসব পালন করবো সারা দেশে। আমি চললাম। চলুন আচার্য, রাজদরবারে যাওয়া যাক। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো খবর উপচে ওঠে বাতাসের ধাক্কা। কালো ধোঁয়া চোখে না দেখতে পেলেও তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। দেখো দেখো, প্রবীণদের মনে তবু করুণা ছিল, কিন্তু নতুন প্রজন্ম স্বার্থপর। বছরে একটা মাত্র দৌড়, ওরা জিততে দেবে না। নাকি হবে আবার আগামী দিনের রাজা।
যে কি দুর্দশা নেমে আসবে কচ্ছপ ফুলের ওপর। কিন্তু রাজেন্দ্র তো এমন ছেলে ছিল না। ও আমাদের ছেলেদের সাথে মাঠে খেলা করতে আসতো। আর বিকাশের সাথেও বন্ধুত্ব ছিল ভালো। কিন্তু ইদানিং আর চাল চলন ভালো ছিল। আগে তো সম্মান করতো, এখন আর ফিরেও দেখে। প্রায় উত্তর দিকের জঙ্গল রাজ্যে যায়, কাদের সঙ্গে যেন মেশে, তারাই ওকে অন্য বুদ্ধি দিচ্ছে। তাহলে কি অন্য কারো প্ররোচনায় এ রাজ্যের নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করছে? কিন্তু রাজেন্দ্রের যুক্তির একটা শব্দ ভিত আছে। ওর যুক্তিটাও একবার ভেবে দেখবার মতো। কি অনার সৃষ্টির কথা বলছো? প্রচলিত আইন ভাঙা যে অসম্ভব। তা আমিও সূর্যকে বলতে পারি প্রতিদিন পশ্চিমে ঘটিত হোক, বা ডুবার আর কোনো দরকার নেই। সময় থাকালো কারণ অন্য কথা বলে আপনারা উত্তেজিত হচ্ছেন। সূর্যের ব্যাপারটা প্রাকৃতিক, সেটা পাল্টানো যায় না। কিন্তু মানুষের তৈরি যে নিয়ম, সময়ের দাবি অনুযায়ী পাল্টানো সম্ভব। তোমার কি মতামত বিকাশ? এই সিদ্ধান্তের ফল সুদূর প্রসারী। কোথাকার জল যে কোথায় গড়াবে তা আমি নিজেও জানি না। তবে হ্যাঁ, পরিবর্তন আমিও চাই। কিভাবে সেটাই ভাবার দরকার। কিভাবে সেটাই ভাবার দরকার। কিন্তু সেটা পাল্টালে তো আমাদেরই ক্ষতি। হয়তো এই মুহূর্তে ক্ষতি, ভবিষ্যতে লাভ। এবার আচ্ছা পেঁচে পড়েছে কাজুয়ার। প্রতিবার হা করে দেখতে হয়, সব পুরস্কারগুলো ওরাই লুটে নিয়ে যাচ্ছে। এইবার বোঝো ঠেলা। রাজেন্দ্র কিন্তু দারুণ চাল দিয়েছে। কিন্তু এই বুদ্ধি ওকে দিল কে? আর আজকাল তোকে এলাকায় দেখাও যায় না। যাই হোক, চাবিটা দারুণ। ভেবে দেখো তো, সমস্ত পুরস্কারই তো আমাদের। এটা ওদের কাছে একটা সান্ত্বনা পুরস্কার, বছরে একবার, তাতে ওরা খুশি। না না, এই সামান্য সুখটা কেড়ে নেওয়ায় তাই অশান্তি ডেকে আনতে পারে। রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র, এক ফোঁটা এক ছেলে নাচিয়ে দিল পুরো গোটা রাজ্যটা। পাত্র মিত্র আমার তো মন্ত্রী, সবাই হিমশিম খাচ্ছে। এটা যে কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না। এটা বলে তো আর চলবে না। যে কোনো উপায় হোক রাজেন্দ্রকে খুঁজে বার করতেই হবে, না হলে আমাদের বরখাস্ত হওয়াতেই নেই। চেষ্টার কোনো ত্রুটিটা পাচ্ছে না। প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। যেখান থেকে খবর পাচ্ছি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছি আমরা। কিন্তু বাবুর টিকিরও নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল না পাতালে সিঁধিয়ে গেল। যে কোনো উপায় খুঁজে বার করতে হবে। দরকার হলে ওর বাপকে মেরে জঙ্গলে মাটিতে পুঁতে ফেলো। শোনা যায় আমাদের রাজ্যের সীমানার প্রান্তে এক গভীর জঙ্গল আছে, সেখানে গিয়ে লুকিয়ে নেই তো? রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্র, জঙ্গলে আসতে বারণ করছিলাম। আমার কেন মনে হলো এসেছিস? আমি তোমাকে এখানেই পাবো। হ্যাঁ, আমার তোমার সাথে খুব জরুরি কথা আছে। আমার সাথে জরুরি কথা? সে বাঁকা হয়ে চলবে না। আমার সাথে কি এমন জরুরি কথা তোর? তুমি নাকি এবার দরজাত্রার আর আমাদের জিততে দেবে না। 10 নম্বর তরুণ নাকি এক দৌড়ে পার করে যাবে। এসব তুই বুঝবি না কোনো। শুধু জেনে রাখ, যা করছি তা সবার ভালোর জন্য করছি। আমার তোমার উপর বিশ্বাস আছে।
কিন্তু গ্রামের লোকেরা তো উল্টো বোঝাচ্ছে। ওসব একটু হবে প্রথম, তো আখেরে লাভ হবে সব। চাকরি চলছে, চলে যা, জঙ্গলের দিকে কিন্তু একদম আসবে না। যা, চলে যা, যা। আর শোন, রবিদাসকে আমার ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা জানাবো। যা, যা। অতি দক্ষ গোয়েন্দা সেনা পাঠানো হোক গভীর জঙ্গলে, প্রয়োজন হলে পুরো সেনাবাহিনীতে অভিযান চালানো হবে। যা করার তাড়াতাড়ি করা হোক, যে কোনো ভাবেই হোক শুভ সংবাদ আনতেই হবে। শুভ সংবাদ আনতেই হবে। কে বলেছিল রবিবাজি করে রাজেন্দ্র বিজয় তাদের? আমি রবিবাজি করে হ্যাঁ, মশাই, আপনি। অতি বিশ্বস্ত এক ঝাঁক সেনা পাঠানো হোক গভীর জঙ্গলে, প্রয়োজন হলে পুরো সেনাবাহিনীতে অভিযান চালানো হবে। আর অভিযান চালানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আমি নিশ্চিত ওই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে রাজেন্দ্র। এটা মনে রাখবেন, উই নিড রাজেন্দ্র। ডেড অর অ্যালাইভ? সবাই তো একই দেশের, একই দেবতা, সুখ ও শারীর সঙ্গে। তবু কেন এত ভালো? যেদিন থেকে মানুষ শ্রম করতে শিখলো সেদিন থেকে শুরু এই ভাগাভাগি। একদল খাটে আর একদল খায়। 1000 বছর ধরে চলে আসছে সে এক নিয়ম। না, একইভাবে চলেনি। প্রতিবাদ হয়েছে, প্রতিরোধ হয়েছে, আবার সেই প্রতিবাদ প্রতিরোধ ঘুরিয়ে ফেলে তাকে জাতাকলে পেশা হয়েছে। কি লাভ হলো স্পর্ধা দেখিয়ে?
অর্থ যাদের আছে তারা পাওয়া না পাওয়ার কথা মাথায় রাখে না, তাদের মুঠো হাত আকাশ উঠবে, আবার ঘুরিয়েও যাবে। সে তো ঘুরাবে। এতদিনের আয়সা সোনার থালায় হাত বসানোর তুমি কে হে? ওরা শুধু তোমার হাত নয়, মাথাটাও গুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে। তারপর তারপর তোমার বুঝে নেবার পালা। তুমি ল্যাচ উঠিয়ে পালাবে নাকি বাঘের মতো রুখে দাঁড়া। রুখে দাঁড়াতেই তো চাইছি। অনেকদিন ধরে এই প্রশ্নটা আমার মাথায় ঘুরছিল। এবার যখন দৌড়ের জন্য নির্বাচিত হলাম তখন সিদ্ধান্তটা আমি নিয়েই ফেললাম। এই দৌড় আমি জিতব। তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে পারে অনেক কিছু। তুমি বিপদেও পড়তে পারো। তার জন্য প্রস্তুত? প্রস্তুত। অস্ত্র আমাদের আদর্শ তুমি সঠিক বুঝেছ রাজেন্দ্র। এতদিন ধরে আমাদের সাথে মেশা তোমার কাজে লাগবে মনে হচ্ছে। বেঁচে থাকাটা ভিক্ষা নয়, মানুষের জন্মগত অধিকার। তোমার আমার যেমন বেঁচে থাকার খাওয়া পড়ার অধিকার আছে, ওদেরও আছে। উন্নয়নের নামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু অনুদান দিয়ে সারা জীবনের মতো দাবিয়ে রাখার চেষ্টা অন্যায়, মনুষ্যত্ব বিরোধী। ওরা তো জানেই না ওদের অধিকারটা কি, তাই কিছু চায় না। না চাইতে চাইতে একটা গোটা জাতি মুখ হয়ে গেছে। তাই তো এই কথা সবাইকে বুঝে বলতে হবে। এই সমস্ত সুখ সুবিধা আমাদের সবার প্রাপ্য। অযোগ্যতাই যেন ওদের যোগ্য, তাই বা দৌড় জিতে ওদের চোখ খুলে দিতে চাই। দরকার ছিল ওদের দৌড়ের জন্য তৈরি করা, অথবা অন্য কোনো সমান প্রতিযোগিতা। এই অসম হাস্যকর লড়াইটায় মিথ্যে জয়ী হয়ে ওদের জয় করবার বাসনাটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই এবার ওদের হাসতে হবে, বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আমি জানি না আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাজেন্দ্র, তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছো রাজেন্দ্র। গান খয়ের লড়াই নয় রাজেন্দ্র, এটা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। জয় হোক তোমার, জয় হোক। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! রাজসৈন্য আসছে! পালাও! পালাও, পরের মিটিং উত্তরের জঙ্গলে। ভালো থেকো বন্ধু। লাল সালাম।
দিন কেটে গেল, রাজেন্দ্রর কোনো খবর নেই। খরগোশরা যে কি বুদ্ধি খাচ্ছে তা কে জানে। মন্ত্রিসভা জানিয়ে দিয়েছে, তন্ন তন্ন করে কোথাও রাজেন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে তো আর কপ্পুর নয় যে উপে যাবে। জলজ্যান্ত ছেলেটা কোথায় হারিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হতে পারে বলো তো? আমি শুনেছি মাঝে মধ্যে সীমানা পেরিয়ে জঙ্গলে যেত। এসব খরগোশদের কাছে দৌড় জিততে দেবে না বলে রাজেন্দ্রকে লুকিয়ে রেখেছে। মিটিং ডাকো, লড়াইয়ের ডাক দাও, অন্যায়ের জবাব দেবই। হা করে বসে আছো কেন? ওঠো, তৈরি হও, ঘরে ঘরে খবর দাও, মাটি করে বের করো অস্ত্র শস্ত্র। এবার আর মাঝপথে থেমে থাকা চলবে না, ঝাড়ের বংশে জিজ্ঞেস করেই ছাড়বো। পুরানো অস্ত্রের শান দাও, বানাও নয়া হাতিয়ার, আর ছাপিয়ে পড়ে খরগোশগুলোর উপর। আমার জীবন পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখার জবাব দেবার এক মোক্ষম সুযোগ। ওঠাও! খরগোশকুল, পূর্বপুরুষ কাল থেকে তোমরা যে অধিকার ভোগ করে এসেছো, আজ তা খর্ব হতে বসেছে। যারা তোমাদের পায়ের তলায় ছিল তারা আজ মাথা চারা দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। তোমাদের সুখ ও ঐশ্বর্য সব কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তা তোমরা হতে দেবে না। ওরা যেমন তোমাদের পায়ের তলায় ছিল তেমনি যেন থাকা আগামী দিন। আর তার জন্য যদি অস্ত্র তুলে নিতে হয় তাহলে তাই দাও। এতদিন ধরে তোমরা মুখ বুঝে সবকিছু সহ্য করেছো, তোমাদের কোনো কিছু ওরা করতে দেয়নি না, কোনো সুযোগ সুবিধা তোমরা পাওনি। তোমরা যাদের জন্য খুশির ইমারত করে তোলো তারা আরো তোমাদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। কোনো সরকারি সুযোগ সুবিধা তোমাদের দিতে চায় না। এবার আর মুখ বুজে কিছু সহ্য করবে না তোমরা। তোমরা হাতিয়ার তুলে নাও, ছিনিয়ে নাও তোমাদের অধিকার, প্রতিবাদ করো। দেখতে দেখতে দুই সম্প্রদায়ের ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল হটপা বাণের মতো। বেশ শান্ত, সুন্দর, ছোট্ট শ্রোতা, নিমেষে মেঘ ভাঙা জলে সে এখন কড়াল রাক্ষসী। হৃদয় হৃদয় ধ্বংস করে চলেছে আপনার সৌন্দর্য।
আমি পেয়েছি ভাঙা তরি, ওই আমি পেয়েছি এক ভাঙা তরি, জানো গেল ছেঁচতে পানি, ওই আবার কোথায় যাই না জানি, এই দেশে এই সুখ হলো আবার কোথায় যাই না জানি। ওই আমি বাকার কে ভাই আমার, ওরে প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাই যাহা মন তো মারি, বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার, উদয় হয় না দিনমণি, এই দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথায় যাই না জানি। তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছো রাজেন্দ্র। এটা দান খয়াতি লড়াই নয় রাজেন্দ্র, এটা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। জয় হোক তোমার, জয় হোক। ওই আমি কার দোষ দেব এই ভুবনে, ওই আমি হীন হয়েছি সাধন বিনে, মন তো মারি, বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার, বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার, উদয় হয় না দিনমণি, এই দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথায় যাই না জানি। Never negotiate, Rajendra. This is our birthright. This is long march. জয় হোক তোমার, জয় হোক। ওই আমি পেয়েছি ভাতরি, আমার মতে বরং রাজেন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হোক। ওর ওপর তো কোনো অত্যাচার করা হয়নি, বরং ওকে ভালো খাবার দাবার সুখ সুবিধে সবই দেওয়া হয়েছে। এবার আমরাও ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম যে ওর যুক্তিটাই সঠিক। এবার দৌড়যাত্রা নতুন নিয়মে করা হবে। চলো চলো এবারে অনুষ্ঠানের অনুদানটা বাড়িয়ে দেওয়া হোক, কচ্ছপকুলকে নতুন বস্ত্র দেওয়া হোক, আর সবার পারিশ্রমিকটাও
হারিয়ে দেওয়া হোক। হ্যাঁ, চলো। রাজেন্দ্র, 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 খরগোশরা ওদের নিজেদের জেদটাকেই বজায় রাখলো। বছরে একটা মাত্র দৌড়, ওরা জিততে দেবে না। কি আর করা যাবে, এখন ওদের হাতেই ক্ষমতা। কিন্তু কিছু তো একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। লড়াইতে এভাবে হেরে গেলে মুখ দেখানো যাবে না, লোকে থুতু দেবে। বরং লড়বো না এই লড়াই, নাম তুলে নাও। তুমিও দেবে, বলবে হক নেই তাই পালিয়ে গেল। না, পালাবো না, লড়বো এই লড়াই। আমরা পূর্ব জাতিরা সারা জীবন লড়াই করে বেঁচে আছি, আর এটাই তো আমাদের প্রাণ শক্তি। দারিদ্র্যের কারণে লড়াই, অন্য বস্ত্রের জন্য লড়াই, লড়াইহীন জীবনে বেঁচে থাকার কোনো স্বাদ নেই। আমাদের পরিশ্রমের ফসল ওরা কোনো না কোনো ছলে বলে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। নয় নয় আর একবার নেবে, তবু হিতুর মতো ন্যায় ফুটিয়ে ময়দানের মাঠ ছেড়ে পালাবো না। ঘোষণা দাও, আমি ওদের শর্তেই রাজি। দৌড় যাত্রা হবে, তবে দৌড় যাত্রার আগে রাজসভায় আমার বক্তব্য আছে। নো রিট্রিট, নো সারেন্ডার। নো রিট্রিট, নো সারেন্ডার। নো রিট্রিট, নো সারেন্ডার। রাজসভায় বক্তব্য আছে। রাজসভার বক্তব্য আছে। রোহিদাসের প্রস্তাব মতো আজ রাজসভায় দুই সম্প্রদায়ের দুই প্রতিনিধি এবং দুই প্রতিনিধিকে নিয়ে রাজসভা বসেছে। আজ রাজসভায় দৌড়যাত্রার নতুন নিয়ম নির্ধারিত হবে। রাজসভায় বক্তব্য আছে। তাহলে সভা শুরু করা যাক। সকলকে প্রণাম এবং নমস্কার। আজ সমদর্শী দেশ তার নামের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা দেখাচ্ছে। কোনো বিভাজন নয়, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় নির্মিত হোক কে জয়ী। তাহলে আর 10টা তরুণ করার কোনো দরকার নেই, একদম শেষ ভাগে তরুণটাকে বরং আরো বড় করে বানানো হোক। না না, সেটা অনুচিত হবে। রোহিদাসের পক্ষে এতটা রাস্তায় একদমই ছোট কখনোই সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং মাঝে মাঝে তরুণ থাক, নানান সুখ সুবিধাও থাক। এবার বিজয় উৎসব কিভাবে হবে সেটা নিয়ে বরং আলোচনা করা হোক। দৌড় যাত্রা শেষ হওয়ার পর রাজেন্দ্র ও রোহিদাস যৌথভাবে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে হাজির হবে। রোহিদাস রাজেন্দ্রকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাবে। অভিনব প্রস্তাব। জয় সমদর্শী জয়, 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 জয়। সমস্ত সুধীজনকে সাক্ষী রেখে বন্ধু রাজেন্দ্রকে
আমি দৌড় প্রতিযোগিতার আগেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুধুমাত্র তার উদ্যোগ আর প্রচেষ্টার কারণে এই মিথ্যা দৌড়টার চির অবসান ঘটল। সত্যকে তো সত্য বলেই মানতে হবে। সত্যকে মিথ্যা বলায় দেশ, দশ, ব্যক্তির কোনো উপকার হয় না, বরং অগ্রপথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি এই প্রতিযোগিতায় 100 ভাগ দ্বন্দ্বে আহ্বান জানাচ্ছি বন্ধু রাজেন্দ্রকে। শুধুমাত্র তাকে হারানোর জন্যই আমি এই প্রতিযোগিতায় নামবো। আমি ঘোষণা দিচ্ছি, রৈতাস যদি বিজয়ী হয় তাহলে আমি তাকে এক তাল সোনা উপহার দেব। আমিও ঘোষণা দিচ্ছি, রোহিতাস যদি বিজয়ী হয় তাহলে সে পাবে 21 শতক ধানি জমি আর 2টো বলিষ্ঠ পদক। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমিও ঘোষণা দিচ্ছি, রোহিতাস যদি বিজয়ী হয় সে উপহার স্বরূপ পাবে আমার একমাত্র কন্যা। এক একটি ঘোষণা হয়, খরগোশ জনতা ব্যাঙের উল্লাসে উৎসিত আওয়াজ তোলে, আর কচ্ছপকুল মাথা নিচু করে বসে থাকে, কারণ তারা জানে রোহিতাসের পক্ষে এ দৌড় জেতা অসম্ভব। আর তাই খরগোশ মাতব্বরেরা অসম্ভব সব পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু রোহিতাসের বুক উঁচু, মাথা উঁচু, তার চোখে রহস্যের হাসি। কি বলতে চায়, কি বলতে চায় রোহিতাস? দৌড়ের নিয়ম, উপহার সবই তো ঘোষিত হলো। এবার দৌড়ের যাত্রাপথ নির্ধারিত করা হোক। যাত্রাপত্র নির্ধারিতই আছে। রাজদেউরি থেকে শুরু করে নদী তীরের বটতলা পর্যন্ত সে একই রাস্তা। না, দৌড়ের নিয়ম যদি এক না থাকে তাহলে যাত্রাপথই বা এক থাকবে কেন? সেটাও পাল্টাতে হবে। না, মানছি না। দাঁড়ান, ও তো ঠিকই বলেছে। বলো রোহিতাস, তুমি কোন পরিবর্তন রাস্তা ভেবেছো? তবে চলো, তাল গম্বুজের বৃক্ষতল থেকে রাজবাড়ির দেউরি অব্দি রাস্তা, সোজা মসৃণ পথ, দৌড়তে সুবিধা হবে দুজনের। না, যাত্রাপথের ক্ষেত্রেও সমদর্শী দেশে সম্মান রাখতে হবে। সে আবার কোন হিসাব? আনুপাতিক হিসাব। কি হিসাবে পৃথিবী সৃষ্টি? 1, 2, 3। 3 ভাগ জল, 1 ভাগ স্থল। পৃথিবীর আনুপাতিক হিসাব 3 ভাগ জল, 1 ভাগ স্থল। স্থল ভাগও সমান একরকম নয়। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, ঝোপঝাড়, মালভূমি, সমভূমি, উঁচু নিচু, নানান স্তর। যাত্রাপথ একই রকম হওয়া উচিত। যথার্থ বলেছে রোহিতাস। প্রকৃতির গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হবে। সমদর্শী দেশের মুখ এই সিদ্ধান্তে আরো উজ্জ্বল হবে। আমি পথের এই আনুপাতিক হার সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছি। তবে চলো, দৌড় শুরু হোক। হোক, দৌড় শুরু হোক। লাল গম্বুজে বৃক্ষতল থেকে শুরু করে রাজবাড়ি দেউড়ি পেরিয়ে রাজ্যের জঙ্গলমহল, পাহাড় পেরিয়ে দৌড় শেষ হবে প্রশস্ত সুবুদ্ধি নদীর এপারে। না, নদীর এ পারে না, নদীর ও পারে। তাই হোক, হোক, দৌড় শুরু হোক। হোক, দৌড় শুরু হোক। লাল গম্বুজের বৃক্ষতল থেকে শুরু করে রাজবাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে রাজ্যের জঙ্গলমহল, পাহাড় পেরিয়ে প্রশস্ত সুবুদ্ধি নদীর অপর পারে বিস্তীর্ণ বালুকা তট পর্যন্ত রাস্তা। রাস্তা আরো দীর্ঘ হলো এবং দুই প্রতিযোগীর জন্য সমস্যা সংকট। বলো রোহিতাস, তোমার কি মতামত? আমি রাজি।
আকাশে সূর্য ওঠার সাথে সাথে আকাশ লাল হয়। দুই প্রতিযোগী দৌড় শুরু করবার জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থির কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরি। আর চারিদিকে বেজে ওঠে ধ্বংসা মদন কারা না কারা।
দাসের কবি মন্ত্র ও ভাই দাসের কবি মন্ত্র প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় দাসের কবি মন্ত্র বিভাষায় গ্রাম যায় 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 তবু থামিবে না সে বিভাষায় গ্রাম যায় 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 তবু থামিবে না সে চলেছে বেড়াতে হলো আমি মিলে মিশেছে বলি ওদিকে সূর্যদেব পশ্চিম পারে ঢলো ঢলো আর রাজেন্দ্র পৌঁছে গেছে সুবুদ্ধি নদীর এই পারে। ও এখনো ওই পারে যায়নি। আরে এখনই ওই পারে যাবে কি দাঁড়া আর সুবুদ্ধি নদীর ওই পারে সুস্পষ্ট দীপমালিকার রেখা। বলি রাজেন্দ্রর জন্য জয়স্তম্ভ সাজানো হচ্ছে, কিন্তু রবিদাস কোথায় গেল বলো? আর রহিদাস কোথায় কে জানে ওই সে বোধহয় হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। না না ওই তো আসছে। আরে হারিয়ে যায়নি ওই তো আসছে ধীর গতিতে। আর রাজেন্দ্র আরে রাজেন্দ্র পৌঁছে গেছে নদীর পাড়ে, রাজেন্দ্র পৌঁছে গেছে নদীর পাড়ে, রাজেন্দ্র পৌঁছে গেছে নদীর পাড়ে। দূর তো প্রায় শেষ, এবার শুধু ওই পারে পৌঁছতে পারলেই হয়। রাজেন্দ্র রাজপ্রহরীকে কিছু উৎকোচ দিয়ে আগে এসে গেছি। আমি তো জানি আমরা সাঁতার কাটতে পারি না, তাই তাই একটা কাঠের গুঁড়ি আমি ওখানে জোগাড় করে রেখেছি। যাও ওটা করে নদী পার হয়ে যাও। দৌড়ের পথে তো কোনো নৌকো চাপবার কথা নেই, শর্তানুযায়ী নিজের ক্ষমতায় দৌড় শেষ করতে হবে। এটা তো সামান্য কাঠের গুঁড়ি মাত্র। জীবনে একটু এদিক সেদিক করে যদি জয়লাভ পাওয়া যায় তাহলে তার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। আর এই জীবনে কত মানুষ উন্নতি লাভের জন্য একজন আরেকজনকে ঠকাচ্ছে, চুরি করছে, ঘুষ খাচ্ছে, এমনকি মেরে বাবা মাকে ঘরের বাইরে বার করে দিচ্ছে। আর এটা তো একটা সামান্য কাঠের গুঁড়ি মাত্র। যাও যাও। না কাকা, আমি একটা মিথ্যে দৌড়কে শক্তি ভাঙাবার জন্যই লড়াইটা লড়ছি। আর আমি যদি মিথ্যের আশ্রয় নিই তাহলে সত্যের প্রতিষ্ঠা কি করে হবে? সামান্য ব্যাপারে সত্যের কিছু এসে যায় না। লোকে যদি দেখে না ফেলে তাহলে মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে যায়। যাও যাও। না কাকা, আমি এতটুকু মিথ্যের আশ্রয় নিতে পারবো। তুমি বরঞ্চ এখান থেকে চলে যাও, কারণ তোমাকে কেউ দেখে ফেললে তোমারও বিপদ আর আমারও কলঙ্ক। যাও এখান থেকে, চলে যাও। যাও বলছি, যাও। বন্ধ করবেন?
রাজেন্দ্র এত দূর অব্দি এসে আমি হেরে যাচ্ছি। এতদিন যাদের ইচ্ছে করে চিনতে দিলাম আজ তাদের সঙ্গে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হেরে যাচ্ছে। কি করে মুখ দেখাবো আমার বন্ধুদের, স্বজনদের? আচ্ছা, এই নদীর জলে যদি ডুবে মরি তাহলে আমি আবার একই জায়গায় ফিরে আসলাম। আমি একই জায়গায় ফিরে আসলাম। সারা জীবন ওই জলে সাঁতার কাটি, আর ওই দিক নির্ণয় করে তো কাটি না। তাই আমি আবার একই জায়গায় ফিরে আসলাম। আমি আবার তুমি সাঁতার কাটতে উৎসাহ, কিন্তু দিক চেনো, আর আমি সাঁতার জানি না, অথচ ওই আকাশে তারাদের দেখে দিক নির্ণয় করতে পারি। আমরা যদি হাত মেলাই বন্ধু, আমি যদি একবারে না পারি 100 বার চেষ্টা করব, তবু আমি একা পার হয়ে যাব। দাঁড়ানো হইতাস, আমি শুধু আর একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। আমি এখানে এসে পৌঁছবার অনেক আগে একজন একটা কাঠের গুঁড়ি এনে ওই কোনায় অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছি। আমি তো সাঁতার জানি না, যাতে করে ওই কাঠের গুঁড়ি চেপে আমি নদী পার করে যেতে পারি, কিন্তু আমি যাইনি। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, দেখো ওই কোনায় অন্ধকারে ওই কাঠের গুঁড়িটা এখনো পড়ে আছে, দেখো। এবার আমাকে বিশ্বাস হয়?
মাননীয় বিচারক মণ্ডলী, সমস্ত দেশবাসী আজ আমরা রায় শুনবার অপেক্ষায়। রাজেন্দ্র আর রোহিদাস এই দৌড়যাত্রাকে এক ঐতিহাসিক মিলনের রাস্তায় এনে ফেলেছে। সমস্ত দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার কোন পথে জাতির উন্নতি। দেশবাসী যদি সব বুঝে ফেলবে তবে আর দেশে আইন আদালতের প্রয়োজন কি? সবাই ভাবলে সুকার্য হয় না। জনগণের হয়ে শেষ ভাবনাটা 2-4 জনের ভাবাটাই শ্রেয়। আচ্ছা, কে জিতলে আপনারা খুশি? জিতলে আবার কি, জিতেই তো গেছে দুজন। অতএব আমি মনে করি রাজেন্দ্র আর রোহিদাস দুজনে চুপ করে যাবে। আর এই দুই বালকই তো জাতিকে নতুন রাস্তা দেখিয়েছে। আরে মশাই, রাজেন্দ্র যদি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করতো তাহলে তো এই সুন্দর দৃশ্য দেখাই যেত না। তাই আমরা রাজেন্দ্রকে জয় বলে মনে করি। এই রোহিতা যদি রাস্তার হিসেবে পৃথিবীর হিসেবের আনুপাতিকে না করতো তাহলে কি এই অদ্ভুত দৃশ্য আমরা কেউ দেখতে পেতাম? হ্যাঁ ঠিক পেতাম না। তাই রোহিদাস বিজয় হলেই আমরা খুশি। এইভাবে জনগণ যখন নানা ধারণার দোলা চলে, ঠিক তখন বিচার কক্ষের ঘন্টা বাজল। মাননীয় বিচারক, দৌড়যাত্রার অন্তিম পর্বে রাজেন্দ্র এবং রোহিদাস একে অপরের সাহায্য নিয়ে একই সঙ্গে একই সময়ে বিজয় স্তম্ভ স্পর্শ করেছে। একথা ঠিক যে দুজনেই দুজনের সাহায্য নিয়েছে, কিন্তু কার সাহায্যটা কতটা প্রয়োজনীয় সেটা ভেবে দেখতে হবে তো। প্রয়োজনটা প্রয়োজনই, বেশিক্ষণ দেখাটা বোধহয় অনুচিত হবে। কেন অনুচিত কেন হবে? একথা ঠিক, রোহিদাস না থাকলে রাজেন্দ্র কখনোই নদীর পাড়ে আসতে পারবে না। কিন্তু নিপুণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দিক নির্ণয় করাটাই ছিল আসল বুদ্ধির পরিচয়। বুদ্ধি আর পরিশ্রম মিশলেই একটা বড় কাজ সুসম্পন্ন হয়। বুদ্ধিমান যদি বুদ্ধি না দেয়, পরিশ্রম তো সার। কেবলমাত্র পরিশ্রম আর বালুকা রাশি দিয়ে দ্বিতল অট্টালিকা বানানো যায় কি? যায় না। আগে লাগে বুদ্ধি, তারপর পরিশ্রম। সেদিক থেকে বিচার করলে রাজেন্দ্র এগিয়ে। মাননীয় বিচারক মণ্ডলী, আমি অমত পোষণ করছি। সেই একই যুক্তি দিয়ে আমি যদি বলি শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে অঙ্ক কষলে দ্বিতল অট্টালিকা বানানো যায় কি? পরিশ্রম লাগে না? সেটাই বেশি লাগে, কিন্তু ওই তাহলে লোকও লাগে বেশি। আরে কিন্তু ওই অল্প জনায় বুদ্ধিটা দেয়। আগে লাগে বুদ্ধি, তারপর পরিশ্রম। আচ্ছা, দুজনে সাঁতার কেটে নদীর এপারে, তারপর কি হলো? প্রথমে রাজেন্দ্র রোহিদাসের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে ডাঙায় নামলো। তারপর রাজেন্দ্র রোহিদাসের হাত ধরে ডাঙায় টেনে তুললো আর দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বিজয় স্তম্ভ স্পর্শ করলো। তাহলে প্রথম ডাঙায় পা রাখলো কে? রাজেন্দ্র। রোহিদাসকে ডাঙায় টেনে তুললো কে? রাজেন্দ্র। দিক নির্ণয় করলো কে? রাজেন্দ্র। তাহলে কার নাম আগে এলো? রাজেন্দ্র। অতএব বিজয়ী কে?
পাবি রে অমূল্য নিধি, পাবি রে অমূল্য নিধি, ও পাবি মোহর তো মানে সহজ মানুষ ভোজে দেখে না রে দীপ মানুষের চরণ দুটি পাবে ঘাটি, মানুষের চরণ দুটি মৃত বস্তু পাবে ঘাটি। আরে মরিলে হবে মাটি, মরিলে হবে মাটি, তোরা এবে তো জেনে, তোরা এবে তো জেনে, ভোলে এক নারে মো দীপ বলে পাবো বেহেশত খানা, ওরে তাই শুনে আমার মনে শুনি বলে পাবো বেহেশত খানা, তাই শুনে আমার মনে ওরে পাখির লোভে নগদ পাওনা,
प्रवीण गुहा साहब, आप मंच पर आए और मैं प्रोफेसर गीता दुबे और हमारे कलकत्ता की कवि विशल शेख माली से निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आए हमारे आज के अतिथियों का सम्मान करने। गीता जी हैं? गीता जी, आप सबसे पहले इस नाटक के लेखक, अद्भुत लेखक, इस नाटक के निर्देशक शुभदीप गुहा साहब का प्रवीण गुहा दा को अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान करें। कुछ नहीं किया गुहादा का काम देख देख कर हम लोग बड़े हुए हैं और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। शुभदीप शुभदीप आप सब मिलके आप लोग आए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज जबलपुर की टीम का शो होना था दोषी को। परसों सुबह फोन आया मेरे पास कि वहाँ लॉकडाउन लग गया है और वो टीम नहीं आ सकती। परसों सुबह मैंने प्रवीण दा को फोन लगाया और मेरे सिर्फ हमारे दो पंक्तियों में बात हुई। पहली पंक्ति मेरी कि प्रवीण दा जबलपुर टीम आस्ते पाचे ना लॉकडाउन हुए। प्रवीण दा ने कहा आमी हाजिर आची। ये सिर्फ आपको बंगाल में कलाकारों में ये संवेदना मिलेगी जहाँ कोई मोल भाव नहीं है, जहाँ सिर्फ जज्बात है, और ये नाटक की प्रस्तुति हम यहाँ आज अगर इस जश्न रंग में कर पाए हैं। जश्न रंग हमारा रुका नहीं। मैं आप प्रवीण दा और शुभदीप आप दोनों की आभारी हूँ कि आपने जश्न रंग किया है और इस अद्भुत नाट्य प्रस्तुति से आपने हम सबका मन मोहा। आपको अगर माइक चाहिए, माइक आप सबका परिचय। आपने तो अद्भुत गाया है, अद्भुत गाया है। मैं पूरे टीम से एक बार परिचय करवा देता हूँ। যাবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ হয়ে গেছে, চলে এসেছি। আমাদের সাথে আজকে নাটকে লাইট করেছে সমর। এই নাটকের কোরিওগ্রাফি করেছিল তপন দাস, তিনি আজকে নেই। এই নাটকের কস্টিউম করেছে অর্পিতা, হ্যাঁ আর সঞ্জয়। আমি টিমটার সাথে আলাপ করিয়ে দিই যারা এত মেহনত করে আমাদের এই সবে ফেস্টিভ্যাল শেষ হলো। এখন আমি জানি না যদি আমরা ফেস্টিভ্যালটা না করতাম তাহলে আমরা কতটা তৈরি থাকতাম, কারণ এরকম একটা নাটক তৈরি করতে বা আবার রিপ্রিপেয়ার করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তো আমরা ফেস্টিভ্যালের জন্য আমাদের 10 থেকে 14 মধ্যমগ্রামে আমাদের ওখানেই আমাদের ফেস্টিভ্যাল ছিল,
তাতে আমরা এই নাটকটি আবার এইবারে নতুন করে প্রস্তুত করেছিলাম বলে আমরাও একটু প্রস্তুত ছিলাম, তাই এক ঢাকে সাড়া দিতে পেরেছি। আমরাও ভাগ্যবান এদিক থেকে, আমাদের খুব ভালো লেগেছে এখানে এসে। আমি আরেকটু আনন্দ পেতাম যদি আরেকটু দর্শক আসতো, কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি যে খুবই সংকট অবস্থা চলছে, খুবই খারাপ অবস্থা চলছে। বাইরে তো লকডাউন শুরু হয়ে গেছে, কিছু কিছু সামনে কাজ ছিল সেগুলো বোধহয় এবার আবার স্থগিত হওয়া শুরু করবে। এই শুনেই ভয় লেগে যাচ্ছে, আবার যদি একটা বছর বাড়িতে বসে থাকতে হয় তাহলে আর বোধহয় বসে থাকবে না, এবার শুয়ে পড়তে হবে। হ্যাঁ, মানে খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা। সবার সাথে আলাপ করে দিই। প্রীতম, চক্র, অর্ক, পান্না, গুগুল, মোহন, অভিষেক, আফতার, বিকাশ, অনুষ্কা, অর্পিতা, অঙ্কিতা, বিলাসিনী, সহেলি, চিকু, অভি, অরূপ কাকা, অভিষেক, আরেক অভিষেক আর সমন, এই আজকে আমাদের টিম। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপরে বাকি আরো 3 দিন ফেস্টিভ্যাল আছে, সবাই প্লিজ আসুন, সবাই থিয়েটারের সঙ্গে থাকুন। একটু দূরে দূরে বসলে একটা সমস্যা নেই, আমরা ভোট নিয়ে যা শুরু করেছি তাতে যদি সমস্যা না হয় থিয়েটার দেখতে সমস্যা হবে না। थैंक यू शुभोदी, थैंक यू सो मच। अब कल आपके समक्ष 2 नाटक होंगे। एक तो खास तौर से आप माइंड प्ले का आनंद उठाने आइएगा। 6:30 बजे आप हमारे देश के मशहूर माइंड प्लेयर निरंजन गोस्वामी, जो संगीत नाटक अवार्ड से सम्मानित हैं, कल सबसे पहले उनका माइंड प्ले है। और दूसरा नाटक आजमगढ़ से टीम चल चुकी है, आज सुबह 4 बजे कलकत्ता पहुंच जाएगी। तो हम इत्मीनान हैं कि कल आजमगढ़ की टीम आपके सामने बूढ़ी काकी कहानी प्रस्तुत करेगी। तो कल शाम 6:30 बजे आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए शिवरात्रि, शपथ।